Welcome my dear students. In this session we are going to discuss the unit 6 geometrical optics. In the case of geometrical optics, in the previous session we are discussed about the introduction regarding the unit 6, that is geometrical optics. Let us take a view regarding this. See what is meant by this geometrical optics. Geometrical optics describes the light propagation in terms of rays, which means light consists of a bunches of rays. Rays anta andre ಒಂದು narrow light, ಒಂದು particle moving in along with the arrow, andre ಒಂದು directionally move ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ light. It consists of a bunches of rays. So a single line with an arrow is called a ray. Okay. So geometrical optics anta andre enu, the light propagates in terms of rays, which what we call it as geometrical optics. Optics anta andre enu, optics is the word which relates to the light and its properties. Okay. So there are two major properties of geometrical optics. Light, in the sense, what are the different properties of light? See, there are too many properties of lights are there. In that case, there are two major important properties of light are reflection and refraction. What is meant by reflection? The bouncing back of light ray into the same medium is known as reflection. Refraction, in the sense, bending of light ray when travel from one medium to another medium is what we call refraction. Reflection and refraction are the different one. And also reflection anta andre ಒಂದು medium ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು medium ಗೆ ಹೇಗೆ light travel ಆಗುತ್ತೆ, that is what we call reflection. Refraction ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು medium ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು medium ಗೆ light travel ಆಗುವಾಗ bend ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ see, air medium ಇಂದ glass medium ಗೆ light travel ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ the ray of light going to bend, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟು ದ ಸೇಮ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದೇ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಲೈಟ್ ರೇ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ, ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆ. ದ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ things we are going to discuss in this concept. What is meant by lighting? Light anta andre enu? Lighting andre enu? Lighting includes both artificial and natural lighting. Andre artificial lighting kuda irutte, natural illumination kuda irutte. So it includes both artificial like sources like lamp, lights, fixture, etc. So as well as natural illumination by the capturing the daylight. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಲೈಟ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡೇಲೈಟ್, ಬೈ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸನ್, ಬೈ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ರೈಟ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು. ಗುಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ essential factors which are essential for the good lighting is sufficiency. ಒಂದು ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ ಐಸ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎನಫ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವೆನ್ 15 to 20 foot ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ 15 to 20 foot ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ವಿಷನ್. ಓಕೆ. The next thing is distribution. Distribution in the sense the light going to distribute uniformly over the surface. ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಲೈಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐಸಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ light, good lighting should be uniformly distributed. Next one is absence of glare. The glare that creates a ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಗ್ಲೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಆ ಥರ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೇರ್. ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಫಿಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಗ್ಲೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೇರ್.
ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಪ್ ಶಾಡೋಸ್. ಶಾರ್ಪ್ ಶಾಡೋಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಶಾಡೋಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಲೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಶಾಡೋಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಡೋಸು ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್, ಬಟ್ ಸಮ್ ಹೌ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಪ್ ಶಾಡೋಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಶಾಡೋಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಐಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್. ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, it should be a very bright and flash colors may harm our eyes and discomfort. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ಪ್ರಾಪರ್ ವಿಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ lighting. Alli there are two different kinds of lightings are there: natural lighting and artificial lighting. Natural lighting in the sense naturally light hege, natural lighting andre enu, so it is derived from the visible sky, sunlight, and it also depends upon the weather. andre natural lighting yaudra ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡೇ ಟೈಮ್ ಆದರೆ ಬೆಳಕು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸನ್ಸೆಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಕು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಗ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಒಂಥರ ಮಂಕಾದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So, and these are the things which are needed in the case of natural lighting. What is natural lighting? Natural lighting is derived from the visible sky and sunlight, so that it depends upon the weather and atmospheric pollution, season and time of the day. So the next thing is artificial lighting. Artificial lighting in the sense, what is meant by artificial lighting? It needs artificial light, candles, oil lamps, gas lights, electrical lighting, etc. So these are the things regarding the artificial lighting. Next thing is properties of light. What are the properties of light? Then what are the properties of light in the sense? Light consists of, first property, light consists of photons. ಅಂದರೆ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್. ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೋಟಾನ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿತ್ ನೋ ಮಾಸ್. ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ನೋ ಮಾಸ್ಲೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದು, ಆಯ್ತಾ. ವಿಚ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಅಂದರೆ ಲೈಟಿಗೆ ಟಿನಿ ಎನರ್ಜಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. Wavelength of light. Okay, so what are the properties of light? First one is light consists of tiny energy packet. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೈಟಿಂದ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್. ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು, ದೇ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ
ನೋ ಮಾಸ್, ಅದು ಮಾಸ್ಲೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಅಂದರೆ ಲೈಟು ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟಾನ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಲೈಟಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಎನರ್ಜಿನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಲೈಟಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಲೈಟಿಂದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so this is the one of the properties of light. So the next point is the good to a very good approximation. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಲೈಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಲೈಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಲೈಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಆ ಲೈಟ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಲೈಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಲೈಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ rectilinear propagation of light. Okay, so first property is light consists of a photons with a no mass having energy. Second one is light travels in a straight line. This is known as rectilinear propagation of light. ಅಂದರೆ see, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಸ್ಕ್ರೀನು. ಈ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ಈ ಹೋಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಾರ್ಚ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ. ಈ ಹೋಲಿಂದ ಇದು ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲಾಕ್ಡು, ಇದು ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ, ಆಯಿತಾ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಾರ್ಚ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋವಂಥ ಬೆಳಕು ಈ ಹೋಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ಲೈಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂದ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗೋದು. ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇನಾದರೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ we can't say light travels in a straight line, but we are saying that light travels in a straight line in the sense it propagates the light. So this property is what we call rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಲೈಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಮೇ ಬೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಮೇ ಬೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಏನಕ್ಕೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಲೈಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅಂದರೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಲೈಟ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಟನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಯಾಕ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಲಾಸು.
ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಟು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ಒಪ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಲೈಟ್ ಡಸಂಟ್ ಫ್ಲೋ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೋನ್, ಈಗ ಸ್ಟೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ. ಬಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ the light may bend or refracted in the transparent substances. So it depends on the transparency ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ degree of bending depends on refractive index. ಏನಿದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಬೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫ್ಲೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಬೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೇನಿರಬೇಕು, ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಶೈನಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಲು ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಮಿರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ light may bend or refracted in the transparent substances. The degree of bending depends upon the refractive index. Got it? A refractive index ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೆಷ್ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದೇ ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ reflected light. Next property is reflection. Light may reflect. Light may reflect in shiny surfaces. Shining surface ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಲೈಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So these are the properties of light. What are the properties of light? Light consists of photons called photons. We call it as particles with the no mass which travels at the speed of light. So they have a energy is the wavelength of light. Next thing is light travels in a straight line. Light ಯಾವಾಗಲೂ straight line ಅಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಮೇ bent or refracted in the transparent substances. ಲೈಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಮೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಶೈನಿ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಒಂದು ಲೈಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ photons. Second one is light travels in a straight line. Next one is refraction of light, then reflection of light.
So these are the properties of light. Got it? So the next concept is meaning of light. Meaning of light. What is meant by light? Light ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Light is an electromagnetic radiation. ಅಂದ್ರೆ light is a form of energy and also it enable us to see the things around us. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಅವಶ್ಯಕ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. Light is a form of energy which enable us to see objects around us. It is an electromagnetic radiation. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸನ್. ಅಂದರೆ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಸನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್, ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದು ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್, IR ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್, UV ರೇಸ್, ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್, ಗಾಮಾ ರೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್, IR ರೇಸ್, UV ರೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಬೆಳಕು. ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವೇವ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸು, ಇವು ಮೈಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸು, ಬಟ್ ಲಾಂಗರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಯೂಸಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಈ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ರೇಡಿಯೋಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋ ಓವನ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್. IR ರೇಸ್ನೆಲ್ಲ ಈ TV ರಿಮೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಲಿ ಏನಾದರೂ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ IR ರೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ IR ರೇಸ್ನ ಇದು ಫುಡ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ IR ರೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. UV ರೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್. ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಓಕೆ, ಸೊ UV ರೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ UV ರೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು. ಗಾಮಾ ರೇಸು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ 3 ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಎಂಥ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ 3 ರೇಸ್ಗಳಿಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ.
ಸೊ ಇನ್ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಈ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್. ಈ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದ್ರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ it is a electromagnetic radiation having wavelength ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು. having wavelength 700 nanometer to 400 nanometer. ಈ 700 nanometer to 400 nanometer ಅಷ್ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ, ಇವೆರಡು ರೇಂಜ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ವಿಬ್ ಗಯಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಲೈಟಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಬ್ ಗಯಾರ್, ರೈನ್ಬೋ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಬ್ ಗಯಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಟಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಬ್ ಗಯಾರ್, ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೈಲೆಟ್, ಇಂಡಿಗೋ, ಬ್ಲೂ, ಗ್ರೀನ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಆರೆಂಜ್, ರೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಕಲರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ light. Light alli white light consists of these 7 colors. These 7 colors form a rainbow. So these are the things, concepts regarding the light. What is light and what are the concept of light? Consists of light is an electromagnetic radiation having wavelength 700 to 400 nanometer. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. and speed of light is 3 into 10 power 8 meter per second. ಏನಿದು 3 into 10 power 8 meter per second ಅಂದರೆ 3 into 10 power 8 meter per second ಅಂದರೆ 3 ಪಕ್ಕ 8 zeros ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು zeros ನೋಡಿ, 3 ಪಕ್ಕ 8 zeros. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮೀಟರ್ಸ್ನ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮೀಟರ್ಸ್ನ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ 3 into 10 power 8 meter per second. So the lighting conditions, so these are the concept regarding the light. Okay, ಲೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲೈಟಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್? ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್: light is a form of energy which enable us to see objects around us, and also it is an electromagnetic radiation having wavelength of 700 to 400 nanometer. The speed of light ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 3 into 10 power 8 meter per second ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. So these are the things regarding the geometrical objects. So in this session we are discussed about what are the types of lighting, what are the properties of lighting. In the notes you are already wrote up to here, right? So for this continuation just write down in the notes, write down properties of light heading. Then what are the properties? Light consists of photons, particles with no mass which travels at the speed of light. They have a energy and wavelength of light. So this one point, and second point is light travels in a straight line. This is known as rectilinear propagation of light. This phenomena anta barkoli illi. This phenomena is known as rectilinear propagation of light. Next point is light may bend or refracted in the transparent substances. The degree of bending depends upon the refractive index. So the next thing is light may reflect in the shiny surfaces. Okay, so in the notes you have to write down heading properties of light, and for that just write down here to here. So next just put heading meaning of light. Meaning of light anta haki, light is a form of energy which enable us to see objects around us. It is a electromagnetic radiation having wavelength 700 to 400 nanometer. The speed of light is 3 into 10 power 8 meter per second. So these are the concept of light.
meaning of light. Okay, so these are the things of today's session. Let us going to discuss further in the next classes about light and geometrical optics regarding this concept. Okay, if you have any doubt, ask me. I am going to wind up the class. I am going to wind up the today's session. Just we are going to continue in the next sessions. Okay, thank you all.